کنجر خاندان کو طوائفوں میں پائی جانے والی خصوصیات کی وجہ سے 3 گھرانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: فنکار گھرانہ، مہاجر گھرانہ اور پیشہ کار۔ فنکار گھرانے کی طوائفیں صرف مجرا کرتی ہیں، ادب آداب، رکھ رکھاؤ اور نسوانی آداب رکھنے کی دعوے دار یہ بائیاں ایک ایک فنکشن کے ہزاروں روپے وصول کرتی ہیں۔ مہاجر گھرانہ ان لوگوں پر مشتمل ہے جو غربت اور بے روزگاری کے ہاتھوں مارے جانے کے بعد اپنی مرضی سے شریف خاندانوں کو چھوڑ کر کنجروں میں آن ملیں۔ مجرا کرنے کے علاوہ مالدار تماش بینوں کے ساتھ جسمانی تعلقات قائم کر کے ان سے عمر بھر نوٹ بٹورنا بھی ان کے کاروبار کا حصہ ہے۔ پیشہ کار گھرانے کی طوائفیں صرف دھندا کرتی ہیں، دھندے کے سوا کچھ نہیں کرتی۔ ہیرا منڈی لاہور میں مہاجر گھرانے سے تعلق رکھنے والی اس نائکا کی اپنی کہانی ہے۔ فیصل آباد کی رہنے والا، میرا نام رشاد پروین ہے۔ گھر سے بھاگ کر میں داتا دربار پر آئی لاہور۔ یہاں سے مجھے دربار سے ایک عورت لے کے ہیرا منڈی میں آئی ہے، چیتنا روڈ پر۔ سامان صاحب کا بیٹا مجھے ملے، انہوں نے اس عورت نے مجھے اس کے آگے بیچ دیا تھا۔ سامان صاحب کون؟ سامان فلم ایکٹر، اچھا۔ ان کا بیٹا ریحان، ان کے پاس مجھے بیچ دیا تھا اس نے 50,000 میں۔ اسے میرے ساتھ شادی کی، میرے گھر میں بیٹی پیدا ہوئی، پھر وہ فوت ہو گئے۔ کیسے فوت ہوئے؟ گردے فیل ہو گئے تھے، شراب بہت پیتے تھے۔ جب وہ فوت ہو گئے پھر میں ادھر فنکشن وغیرہ کرنے لگ پڑی بازار میں۔ ارشاد بائی کسی فلم یا کہانی کا افسانوی کردار نہیں، بلکہ ایک چلتی پھرتی زندہ عورت ہے، اور انسان ہونے کے ناطے تمام انسانی حقوق کی حقدار بھی ہے۔ لیکن اسے نہ صرف محبت کا جھانسا دے کر گھر سے بھگایا گیا، بلکہ جنسی ہوس کا نشانہ بنانے کے بعد ہیرا منڈی لاہور میں بھیڑ بکری کی طرح بیچ بھی دیا گیا۔ ظلم و ستم کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ ادھر 2 مرتبہ مجھے پولیس نے آتے جاتے پکڑ لیا رستے میں، ٹی بی تھانے میں، اور چوک میں لے جا کر مارا پیٹا۔ تھانے دار نے مجھے شراب پی ہوئی تھی، انہوں نے سیول کپڑوں میں تھے، ہمارے گھر میں آئے، میں کپڑے دھو رہی تھی، مجھے کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ مقصد تعاون کار۔ میں نے کہا نہیں، میں نے نہیں کرنا۔ انہوں نے میرے ساتھ بد پھیلی کی، پھر میں نے کہا میں ایس پی کے پاس جاؤں گی۔ انہوں نے مجھے مارا ہے، مارتے مجھے لے گئے، میں جنگلے کو ہاتھ ڈالا ہے، انہوں نے ڈنڈا مارا، یہ میری ہڈی ٹوٹ گئی تھی۔ پرویز لائی نے مجھے آرڈر انہوں کو کیے تھے کہ اس کا ملازہ کراؤ، انہوں نے میرا ملازہ نہیں کرایا۔ مقصود گجر مجھے پارٹی جا کر پٹی کروائی ہے، پٹی کروا کر مجھے گھر چھوڑ دیے، کہتا تم سکون کے ساتھ بیٹھو، خرچہ لینا ہے تو بات کرو۔ پھر مجھے جیل بھیج دیا گیا۔ پھر میں جیل سے آتی ہوں، اس کے پاس میری بچی تھی، میں نے بچی مانگی ہے، پھر اس نے میرا پرچہ کیا، مجھے اندر کر دیا۔ اس نے کہا ریٹ واپس لے لو، ریٹ واپس نہیں لو گے تو میں تمہیں پولیس مقابلے میں مار دوں گا۔ اچھا، تھوڑا سا بتائیے گا کس نے آپ پہ ظلم کیا اور کیوں کیا؟ ایک محمد حسین ہے ایسے ہی، ایک رشاد ہے ایسے ہی، ظہور عالم سب انسپیکٹر، انہوں نے میرا برا بھلا کیتا ہے۔ انہوں نے پھر مجھے مارا ہے، مقصد لٹا کر مجھے لتر مارے، انہوں نے چونک میں ٹھڈے مارے ہیں مجھے، بہت میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ پھر میں عدالتوں میں جاتی تھی، ادھر مجھے پکڑ لیتے تھے، 4 پرچے تھے۔ میری ماں غریب ہے، ابو بھی بہت روتی ہے، میری بیٹی کا جب آج تک نہیں پتا مجھے چلا ہے۔ یہ ہیں انسپیکٹر مقصود گجر، ہیرا منڈی پولیس اسٹیشن کے تھانے دار۔ ان پر طوائفوں کے ساتھ سرعام ہاتھا پائی کرنے کا الزام ہے۔ عورتوں کو میں نہیں مارتا، نہ مجھے مارنے کی ضرورت ہے، لیکن مجھ میں ایک عادت ہے کہ جب میں پکڑ لیتا ہوں تو پھر میں چھوڑتا نہیں، وہ چھوڑے کوڑ چھوڑے۔ لیکن اگر مجھے کوئی انفارمیشن آ جائے کہ جی وہاں پر کوئی ایسا کام ہو رہا ہے تو میں تو پھر قانون کے مطابق کارروائی کرتا ہوں۔ تو اس میں یہ تھا کہ یہ صرف ناچ گانا کرتی تھی، اور اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق کرتی تھی یہ جسم فروشی وغیرہ کا تو وہ بڑے ہائی لیول پہ، ہائی لیول سے مراد کسی صنعت کار یا کسی بڑے مل آنر سے انہوں نے کوئی اپنا تعلق رکھا تو وہ ان سے ماہانہ لیتی تھی، وہ 1-2 مردوں تک محدود رہتی تھی۔ مثلا کہ ہم کسی کو جسم فروشی میں پکڑتے ہیں اور اس کے خلاف یہ
इसी कानून के तहत मुकदमा दर्ज करते हैं, फिर तो उसको सजा होती है। उसमें हमारी कानूनी पेचीदगी ये है, एक तो हम डायरेक्ट घर नहीं जा सकते, किसी के घर रेड नहीं कर सकते जितनी देर तक हम वारंट ना लें। तो अगर इजाजत लेने के लिए जाएं तो हमें तो 2 दिन 3 दिन इजाजत ही नहीं मिलती। इंस्पेक्टर मकसूद गुज्जर का बयान जारी है। इसमें किस कदर सच्चाई है इसका फैसला तो कोई मुहतसिब ही करेगा। लेकिन कहा जाता है कि बाजार हुस्न लाहौर के थाने का इंचार्ज शहर भर के पुलिस वालों में मुअज्जज समझा जाता है, और ये भी आम तासुर है कि ऊपर वालों को भारी रिश्वत और हर तरह की ताबेदारी करने वाले अफसर को ही इस थाने की थानेदारी नसीब होती है। सर ऐसा मैं सोचता हूँ किसी भी थाने में ढेर सारी रकम देने का जो तस्वर है वो सिर्फ ख्याली पुलाव तक महदूद है। ये मैं अब तक 13 माह मुझे हो गए हैं, तो इस हवाले से तो मुझे तो फिर बड़ी कसीर रकम देना पड़ती होगी कि यहाँ तैनात रहने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। तवाइफ ना तो गरीब है ना कमजोर, वो अपने फन और जिस्म की कमाई से अपना खानदान पालती है, दलाल को खिलाती है और पुलिस को भत्ता देना तो हरगिज नहीं भूलती। इसीलिए इरशाद भाई को पुलिस अफसरान की मंथली रेट लिस्ट जुबानी याद है। सफाई का 200 है, थानेदार का 500, सब इंस्पेक्टर का 1000, इस तरह से मंथली दी जाती है। अगर तवाइफ के पास मुजरा करने के लिए मुल्क की फाजिल अदालत का जारी करदा लाइसेंस मौजूद है तो फिर वो भत्ता काहे का देती है? ना तो मैंने कहा था कि इनका लाइसेंस चेक किया है और ना ही मुझे आज तक पता चला कि किसी के पास कोई लाइसेंस है। ये 2 घंटे की इनको परमिशन है जो साल से चलती आ रही है। उसमें इनका एक होता है कि वो इन्होंने लाइसेंस लिया है या वो गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं या कोई ऐसी कोई बात नहीं है। दरबारों पर या स्टेशन लारी अड्डा इन जगहों पर होती हैं और वहां पर इनके करिंदे जो होते हैं वो मौजूद होते हैं, वो फिर रहे होते हैं और इनको पता होता है कि जो घर से लड़की भागेगी वो यहीं पर आएगी और वो उनको वहां से पिक कर लेते हैं कि अपना अच्छा दिखाकर आप हमारी बहन है तो आप हम आए आपको घर तोहफत देते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। वो इनके चक्कर में आ जाती हैं, वो ले आते हैं इनको, 1-2 दिन अपने साथ रखा, उसको बड़ा अच्छा खाना खिलाया, कपड़े बनाए, उसके बाद फिर 1-2 दिन के बाद उसको दरिंदों जैसा सलूक करके उसको इस काम की तरफ राग़िब करते हैं। वो फिर सारी जिंदगी यहीं पे रह जाती हैं और वो मरकर ही उनकी जान छूटती है। रुमान परवर दास्तानों और गैर मेयारी जिनसी लिटरेचर के ज़ेरे असर घर से आशना के साथ फरार होने वाली दुशीज़ा का मुकद्दर गुमनाम मौत है या फिर तवाइफ का कोठा। आज भी शरीफ घराने की लड़कियों का बेवफा सनम के हाथों मोहब्बत में धोखा खाने के बाद तवाइफ के कोठे की जीनत बन जाना एक हकीकत है जो न सिर्फ उस लड़की को एक जिल्लत आमेज जिंदगी बख्शता है बल्कि उसके हंसते बहसते खानदान को भी उजाड़ के रख देता है। नौजवान नस्ल को बेरारवी के इस अंधे कुएं में गिरने से पहले थामना होगा, वरना इरशाद भाई की कहानी एक मामूली वाकया बनकर रह जाएगी। तवाइफ घराने में बेटी की बड़ी इज्जत है क्योंकि वो खानदान के लिए एक ऐसा ब्लैंक चेक है जिसे किसी मालदार तमाशबीन के हाथों नत खुलवाकर जब मर्जी कैश करवा लिया जाए। कुछ ऐसा ही वाकया इस नौजवान तवाइफ की जिंदगी में भी पेश आया। मेरा नाम सन है, ठीक है। मैं पैदा तो यहाँ पर ही हुई हूँ। मेरी शादी 1 रात की हुई थी, 6 माह तक चली थी, उसके बाद फिर खत्म हो गई। सिर्फ अगर किसी ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख दे दिया ना 1 रात का तो वो शादी कर लेते हैं। यहाँ पर 1 रात की शादी होती है, निकाह नामा नहीं चलता। 6 माह तक बगैर निकाह के एक नामहरम मर्द के साथ जिस्मानी ताल्लुकात रखने वाली ये सांवली सिलोनी हसीना इस बात से कतई बेखबर है कि ये एतराफ इसे हुदूद आर्डिनेंस केस के तहत अदालत के कटहरे में भी खड़ा कर सकता है। किसकी जिंदगी ज्यादा अहम है, आपकी या आपके घर वालों की? घर वालों की। यहाँ जो वालिदैन होते हैं कभी जबरदस्ती भी करते हैं? कभी करते हैं, किसी के पास जाओ, रात गुजारो, ये करो वो करो। तो तय ये हुआ कि कंवारी लड़की के साथ पहली दफा पैसे लेकर सोहबत करवाना नत खुलवाई है। इस सारी डील में एक तजर्बाकार दलाल की भी जरूरत पड़ती होगी।